clear? Yeah, yeah, we can understand. You can see it moving? Yeah. Okay. Mm-hmm. So, good evening all. Let us start, today's class with a presentation. Maybe, I thought I'll give you some predictive techniques, which are quite simple to learn and kind of easy to implement also. Добрый вечер, друзья. Сегодня я решил провести вам урок по простым предсказательным техникам. По ним вы сможете делать быстрые и довольно-таки точные предсказания. Okay. So there are about 3 techniques which I thought I should teach today. В данном уроке у нас будет проведено 3 предсказательные техники, которым Okay, вы so one is a very simple one called as the clock technique. Одна очень простая, она называется часовая техника. Then there is one more which is called as the number technique. Еще числовая техника. Then there is one more way of predicting things by using the age of the person. И еще одна техника, которая позволит нам сделать какие-то предсказания по возрасту человека. Okay, let's start with the first one. Давайте начнем с самой первой. Okay, on your screen you can see that there is a representation of the chart in the south style. На экране вы сейчас видите квадрат, который является представлением южной карты, натальной карты южного стиля. Okay, we use the analog clock here to note the time. Также мы используем для этой техники аналоговые часы. Okay, if you see on the left side, I have marked these 12 houses by different numbers. Как вы видите, слева в квадрате я в разных квадратиках пометил часы. Those are nothing but the minutes actually, starting from 0 И till там 60. указаны минуты от 0 до 60. Okay. So how does this, how do we start with this technique? It's a very simple technique where you just ask the question to your client, or the client will ask you a question, and then you look at the clock and you give the prediction. Эта техника проста тем, что все, что вам нужно сделать, это посмотреть на время, когда клиент задаст вам вопрос, или любой человек. Okay, so we record this time in the analog format because it represents the 12 houses. And мы записываем время в аналоговом формате, так как оно представляет, этот формат представляет собой 12 домов. Okay, so let's see. It's a very simple thing where the combinations are given and the prediction is given. Здесь очень просто, так как комбинация дается, представлена, и предсказание, которое принесет ответ на вопрос, он также представлен в таблице. Okay, this what you can see is the left side, the combination. The first digit represents the hour hand, and the second digit will represent the minute hand. Слева вы видите комбинацию. То, что у нас с левой стороны цифра, она будет представлять собой час, а через черточку, через слэш следующая цифра представляет собой минуту. Okay, so here if you see, let's say now if it is 12 o'clock, к примеру, если у нас 12 часов дня, например, then it is known as one-on-one combination or 1:1 combination. Комбинация 1 к 1. Так как у нас и 12, и 00, оно располагается в первом доме. Вот вы на предыдущем квадрате видели это. Okay, I'm taking the example of 12 o'clock here because it's quite simple to understand. Я дал пример с 12 часами специально, потому что вам будет легче, проще понять.
Okay. Now let's say you are now it is 12 o'clock, and then if somebody asks a question, okay. Предположим, что сейчас 12, и человек задал нам какой-то вопрос. And when you notice that the time is 1:1 combination, means it is, let's say, 12 o'clock. Okay. Then you can expect you can say that the result will be positive and excellent. В случае, если у нас комбинация 1 к 1, как пример, это 12 часов, то мы можем человеку дать ответ на его вопрос, что это даст прекрасный результат. То есть, что бы он ни спросил, там, например, стоит ли мне начинать что-то, комбинация 1 к 1 означает прекрасный результат. Соответственно, да, это позитивное предсказание, и ответ стоит. Okay. Now let's say if the time is 12:05, for example, when the question was asked. Если, например, у нас на часах было 12:05. Then it gives us a 2 and a 12 combination. Это означает комбинация 2 к 12. Okay, that means the hour hand is at 12. Okay. From 12, from the hour hand, if you count, it will be 1 and 2. That will be the minute hand will be at 12:05. Okay. Then from the minute hand, if you count, it will be the 12th house. If you see. Can you return to the previous slide and show how? I'll just show it. Okay. Let's say both the hands are here. Okay, 12 o'clock. Давайте предположим, что обе стрелки у нас на 12 стоят. Okay. Now let's say this hour clock, our hand remains here at 12. So this minute hand will move to 1. Если у нас обе стрелки на 12 стоят, то это комбинация 1 к 1. А теперь предположим, что у нас значит, часовая стрелка осталась на 12, а минутная подвинулась к единице. Okay. Now, if I count from this place to the 1, so what I do is I count it as 1 and 2. So now the Если я посчитаю от 12 к 1, как мы считаем с вами дома, то у нас получится 12 это 1, а 1 это 2, да? Okay. From here, if I count, it will be like 12. А если я от единицы посчитаю, okay. то 1, это 2, получится 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. So that is where we say this is a 2 and a 12 combination. Если я посчитаю от единицы, включая саму единицу, как мы считаем дома, то у нас получится, что 12 это как раз-таки 12. И поэтому эта комбинация называется 2 к 12. Okay. So for 12:05 it will happen, and similarly for 11:55 also you will have the similar combination. 11 11:55. 11:55 дает такую же комбинацию. Okay, so when the the minute hand is at 11 or 1, and when the hour hand is at 12, you will have that combination 2 and 12. Sorry? You will have the same combination. Here it will become 12 and 2. Let's say because after 11. Это будет та же комбинация, единственное, что поменяется местами, будет 12 к 2, но у нас это считается 2 к 12 все равно, то есть от перестановки мест слагаемых у нас сумма не поменялась, все равно комбинация 2 к 12. Okay, because if there is one, the minute hand is here, so I count from here to here it is 2, but from here to here if I count it will be 12. You count all the way from 12, it will become 12. So similarly, these combinations will repeat. For the first half hour. Если я посчитаю от 11, то это будет 2, и если я посчитаю от 11 к 11, это будет опять же 12. Поэтому у нас ничего не меняется, это остается комбинация 2 к 12. So 2 and 12, let's say. So if this is a combination, let's say 12:05.
So if somebody asks you a question, it is not going to materialize. So there will be a delay or a denial of the result. И результат к этой комбинации предсказания, которое вы дадите, это либо задержка, либо отказ на просьбу, или же задержка в исполнении того, что человек спросил у вас и загадал. Okay. Now let's say now the next combination. Следующая комбинация у нас. 12 and 10. Например, 12-10. Okay, 12 hours, 10 minutes, let's say. Okay. 12 часов, 10 минут. So from 12, if I count, it is 1, 2, and 3. Если я от 12 до двойки, да, что делать 10 минут, посчитаю, это будет у нас 3 дома. Okay, from 2, if I count, it will be 11. И от 2 к 12 я посчитаю, это сделает 11 домов. Поэтому комбинация у нас 3 к 11. Okay, then this combination is called as the 3 and 11. Okay, at 12, 10, if somebody asks you a question, then it's a 3 and 11, combination. The result is very good. И результат предсказания, которое вы дадите комбинации 3-11 или 11-3, это очень хороший исход. Okay, so similarly at 12-15, okay, 12-15. Похожим образом, если у нас 12-15. From here, if I count, it is 1. Метод исчисления у нас не меняется. Отсюда мы, когда от 12 считаем, тройка это у нас идет как четвертый дом. Поэтому это комбинация 4. Yeah, from here, if I count, from 3, if I count, it will be 10. 1, 2, 3. Когда мы от 3 считаем до 12 по типу домов, okay. So here it is a 4 and 10 combination, which is negative. Комбинация называется 4 к 10 или 10 к 4, и результат у нас тут негативный. Okay. Плохая удача, тяжелая удача. Okay, so similarly 5 and 9, for example, at 12:25. Таким же образом мы считаем 12. 12:20. No, sorry, 12:20. 12:20. Okay, so here. So from here, if I count, it is 1, 2, 3, 4, and 5. So from 4, if I count, it will be 9 to 12. Если я от четверки посчитаю до 12, это у нас будет 9. Поэтому комбинация у нас так и зовется. Okay, so then also it is a 5 and 9 combination. 5 и 9 или 9 и 5. Okay, it gives a good result. И оно дает предсказание позитивное, даст хороший результат, чтобы человек не спросил. Okay, let's say at 12:25. 12:25, you can reverse this. 12:25. So it's a 6 and a 8 combination. От 12 до 5 это у нас 6, а от 5 до 12, когда мы считаем, это у нас делает 8. Okay, it's a 6 and a 8 combination, which is not good. Комбинация 6 и 8 у нас негативная. And even the next one, which is 6, that is 7 and a 7. I'll show you how it is. From 12 to 6, if I count, it will be 7. 12, that is 1. Следующая комбинация у нас 7 к 7, соответственно, 3, если 4, 5, 6. половина 12:30, то это у нас делает от 12 до 6 мы считаем это 7 домов, и от 6 до 12 это тоже 7 домов. Okay, so 7 and 7 is also not good. So it indicates trouble. И комбинация 7 и 7 также негативная, она говорит о неприятностях, о напряжении, о стрессе. Okay, so similarly now if you go back 12:35, let's say, теперь если мы возьмем 12:35, it becomes a 8 and 6 combination. Это у нас станет комбинация 8 и 6. And if it is a 12:40, then it becomes a 9 and a 5 combination. 12:40 будет 9 и 5 комбинация. Then 12:45 will become 10 and a 4.
combination. 12:45 будет 10 к 4. And 12:50 will become 11 and 3 combination. 12:50 будет у нас 11 к 3. And 11:50, that is 12:55, as I said, it will become a 2 and 1. Even 11:55 will also. 12:55 будет это 12 к 2. Okay, and then when it becomes when it is 12, it is 1 and a 1. Okay, here what happens is 1 and 5. Okay, I'll just explain you. For 12, for 12, it is 12 o'clock. For 1, it is 1, 5. That will be the 1 and 1 combination. Ага, значит, для часа у нас 1 и 5 минут должно быть, чтобы была комбинация 1 к 1. Okay, for 2, it will be 2, 2, 10. So when для both the hands are here. Комбинация 1 к 1 будет 2, 10. Okay, so similarly you can calculate, because таким же образом для всех остальных часов вы можете с легкостью, уже поняв в прогрессии, посчитать. Because I took an example of 12 o'clock, so that the question will be like, what will happen when it is 3 o'clock or 9 o'clock. So similarly, what you need to do is, you have to look at the combination when both the hands are. Образом вы смотрите комбинацию, начиная, например, от того, когда обе стрелки стоят на одной и той же цифре, и считаете от этого подобно тому, как вы считаете домам. Okay, so based on that, you can calculate this result. If you memorize this table, probably it will be very easy for you. Думаю, что вам будет очень просто запомнить эту табличку с комбинациями, что они, какие результаты они дают. Okay, so there's a note which I have written. So there are certain rules which you must follow. Есть некоторые правила, прежде чем пользоваться этой техникой, которым вы должны следовать. Always, when somebody asks you a question, before you look at the time, you have to pray the Almighty to guide you to the right result. Прежде чем как вы посмотрите на время, когда человек вам задает вопрос, и вам нужно делать предсказание, прежде всего помолитесь к Всемогущему, чтобы он привел вас к правильному результату, и потом смотрите на время. Okay, so it gives you, a very quick kind of, accurate results. The only thing here is you have to have that, what you can say, stillness. That means you have to focus before you look at the time and also look at this table. Эта техника дает очень хорошие результаты. Единственное, что вам нужно будет попрактиковаться в том, чтобы вы уже просто смотря на часы понимали, какую комбинацию у вас вышла, и тут же могли сказать результат, который будет следовать в ответ на вопрос. Okay, yeah, you may feel that, okay, why should I learn all the other things when this clock technique is there? There are combinations where it fails. Okay, there may be times when your result may fail. So you cannot say that this technique is 100% accurate, but we have seen like it is like, you can say 90% of the times it works. Я сразу же хочу сказать, что сегодня у меня в гости, если есть такая замечательная техника, и она так хорошо работает, зачем же нам учить все остальное, если так просто выучить это, и мы можем сказать любое предсказание. Но скажу, что нет, эта техника работает, она дает приблизительно 90% аккуратности, да, то есть точности, но все равно она дает иногда ошибки. Okay, let's say you find that there is a 1 and a 1 combination. You predict a result, but it is not working. Okay, you may have a condition or a situation where it happens. Then probably what you need to do is, you need to look at that day's chart, that moment's chart. Okay, and more or less, when this combination is there, you will find that in the ascendant, there will be a malefic list. Например, у вас вышла комбинация 1 к 1, прекрасный результат, но этого не случилось. И
анализируя, что было не так, вы можете открыть карту на этот день, когда был задан вопрос на это время, и в большей степени вероятности вы найдете, что в этот момент в асценденте был Малефик, планета Малефик. Okay, so this is a very quick technique, but if you want to really apply it very thoroughly, so probably what we call the transit chart we apply, or the Prashna chart we call it, at that moment whatever you draw. Even if that doesn't match, then you have to look at the natives, what you can say, the Rashi chart. Somewhere there will be a problem. И если это не работает, то анализируя, вы можете рассмотреть транзиты, вы можете рассмотреть карту Прашны, мы ее в будущем еще будем касаться, это карта, которая дает ответ на вопрос ежеминутный, да, тоже, где можно сделать предсказание именно по карте и по времени. А также вы можете посмотреть уже на саму карту натива. There may be another question where you say that, okay, I have my, it is not exactly those 5 minutes. It will be like, let's say if the time is 12:26, what do I do? Right? Еще у вас может быть такой вопрос, если, например, на часах у нас не ровная цифра, не 12:00, не 12:25, а 12:26, к примеру, что в таком случае делать? In that case, what you can do is, like, there is 5 minutes here. You just divide it by 2, which makes it 2.5 minutes. If anything is falling in this 2.5 minutes and this 2.5 minutes, that is 5 minutes span, you take it as this number, that is 12:25. Or if something is falling beyond this 2.5 minutes, you take it as 12:30. Мы вот эти 5 минут между цифрами делим напополам, у нас получается по 2,5 минуты. Если у нас, например, 12:26, это ближе к пятерке, входит первые 2,5 минуты, то мы относим это к комбинации, которая у нас по 5, вот этим 20 минутам, да, по пятерке. Если же у нас оно, например, 28 идет, и это уже ко второй половине относится, то мы относим это к 6, цифре 6 или 30 минутам. Yes, that will be the question next, what will I do? So I thought, I'll just clarify it. The first question would be when it is 1 o'clock or 3 o'clock or 4 o'clock, what do I do? The second question would be when there is a time difference in between, when I'm getting a time of 12:23 or 11:36, those kind of combinations, right? I hope that clarifies the doubt. Надеюсь, что таким образом я смог ответить, предварительно уже ответить на вопросы, которые у вас могли появиться. Okay. So this was the clock technique. Anybody has any doubt, maybe you can ask me a question. Напишите, пожалуйста, в чат, ребята, есть ли у вас какие-то вопросы по этой технике, прежде чем мы перейдем к следующей. Все ли вам понятно? Okay. Let's wait till they write something. Yeah, sure, let's wait. Дорогие друзья, напишите, пожалуйста, в чат, все ли вам понятно по этой технике. So today, which batch is attending? Sorry? Which batch is attending? Which group, rather? I haven't checked really the table because it's been changed, the time's been changed, so I'm not sure. Дорогие друзья, слушаете ли вас, с нами ли вы? Я не вижу ваших сообщений, не слышу вас. Слушаем, с вами. Здорово. Вам понятно все по технике, Ольга? Да, все понятно. Мне все понятно. Хорошо, спасибо вам большое, спасибо за обратную связь. Okay, one student said that they can understand, she understands everything is filed, and she likes everything. Okay, so the rest are, I guess, sleeping or something. Thank you. Хорошо, друзья, давайте двигаться дальше. Let's move forward to the next technique.
Okay, I'll give you one more simple technique. It is called as the number technique. This is also one of one of the techniques used in the Prashna. Sometimes we use it as a very simple technique. Техника, которую я хочу вам рассказать, называется числовой техникой. Ее мы также используем как прашна. Can you see the screen? Yeah. Yeah, okay, it's clear, right? Okay. So this is a very simple technique again. So all you need to do is ask, whenever your client asks a question, quickly ask him a number, him or her a number, quick number between 1 and 9. Okay? Эта техника даже, наверное, еще проще. Все, что вам нужно сделать, это когда у человека есть какой-то вопрос, вы просите его быстро и не задумываясь назвать любую цифру от 1 до 9. Okay, then the only precaution you need to take is you have to tell the person that he or she has to tell you the number that comes to their mind first. Единственное предупреждение, которое вы должны сделать вашему клиенту, это что он должен назвать действительно первую цифру, которая появится у него в голове, без обдумываний. То есть бывает такое, что человек подумал, там, эта цифра мне не нравится, другую скажу. Это уже не сработает в таком случае. For example, let's say I ask you a question and you say, you just feel that, okay, it should be a 7, for example. And then suddenly you say, no, not 7, maybe 9 or 8, okay? Then you tell, okay, it is 8, for example. Да, бывают такие случаи, когда человек подумал одну цифру, потом подумал, ой, нет, вот эта цифра, и высказывает вам вслух уже другую цифру, а так как вы не можете ему залезть в голову и понять, что именно он думал в этот момент, мы должны полагаться на его слова, но предупредить его заранее, что это должна быть любая цифра, которая придет в голову, не имеет значения, нравится она этому человеку или нет. In this case, it will not work. Потому что если это будет не первая цифра, то техника не сработает. Okay, so you have to tell your client that whatever comes to your mind first is the number which you are going to tell. Соответственно, предупреждаем клиента, что первая цифра, которая приходит в голову, это и есть та цифра, которую нужно озвучить. Okay, the numbers are from 1 to 9. Цифра от 1 до 9. There's nothing like 1.5 or 3/4, nothing like that. It's a full number. Не 1,5, не 2,3/4, это должно быть целое число, единичное. Okay, so the moment your client tells you the number, you have this list memorized or have it in front of you. Вы запомните этот список, который соответствует предсказаниям каждой цифре, и когда человек вам даст цифру, выдаст, то вы будете знать, что его ожидает, каков ответ на его вопрос. Okay. For example, let's say if the number is 1, then it is a positive result. Цифра 1, то это значит, что результат будет очень позитивным. Okay, it's a positive result and this event will happen very fast. Let us say, for example, if your client says, okay, let's say he or she is writing an exam or has written an exam, for example, and then we'll ask you, okay, will I pass or not? Then you ask him or her to say, okay, choose a number between 1 and 9 quickly. And the result comes as 1. Let's say, if your client says 1, then you can always safely say that the person will pass the exam and will get a very good result. И произойдет загаданное очень быстро. Если, например, человек спрашивает вас, что пройду ли я экзамен, смогу ли я хорошо написать экзамен, сдам ли я его, то что вы делаете? Вы говорите этому человеку, что быстро выбери цифру от 1 до 9. И если человек выбирает цифру 1, это значит, что да, он хорошо, быстро напишет экзамен, и все будет хорошо, результаты будут хорошими. So let's say if the number is 2,
then you will still have a positive result, but the end result may be different from what somebody expects. Если у нас цифра 2, то результат будет позитивным, но итог может быть не совсем тем, который был ожидаем. Okay. Может быть, с изменениями. So there will be like if somebody says, okay, will I pass with the highest grade, for example, and the answer is 2, then the end result may be a little lesser than the highest grade. Okay. К примеру, если у нас тот же вопрос, что сдам ли я экзамен, получу ли я высшие баллы, то как бы ответ при цифре 2 будет, что да, экзамен ты сдашь, но результат будет, например, ниже, чем ты ожидаешь. Он будет иной от ожидаемого. And if it is a 3, then you can always say that, okay, there may be some delay or the matter is stuck at that particular position. Если же цифра у нас 3, это означает, что у нас будет какая-то задержка, какой-то затык, что-то, что не будет давать идти вперед. Okay, so 3 is not very positive. Тройка у нас не очень позитивна. Then let's say if it is 4, then you can safely say that the result is negative. Если же у нас цифра 4, то вы сразу можете сказать, что результат негативный. Okay, and similarly, if it is 5, then it is a positive result. Okay, and then if it is about a material, then you can always say if something is lost, then you can, if somebody says 5, then you can always say that the material is going to come back. That means they will not lose the thing. Yeah. Если у нас цифра 5, то результат у нас позитивный, он уже в пути, сам по себе позитивный. И если это касается чего-то потерянного, утерянной вещи, человек спрашивает, найдет ли он ее, то ответ будет, что да, потерянное вернется к вам, само собой. Okay, so similarly 6, okay, 6 is also a positive result, but you can expect some delays. Okay. И если у нас цифра 6, то результат позитивный, но могут быть какие-то отложки. And if it is regarding some health, the question, then you can say that there may be some sickness or illness. Могут быть задержки. Если же у нас вопрос касается здоровья, то это может принести болезнь. Okay, and if it is a 7, then it's a negative result. Okay, so you can't expect a good thing out of this thing. Okay. What about if it is in the process of delivery, it is regarding the lost thing? Number 6. Okay, you can say that yes. In the number 6, if it is if somebody is expecting something from somewhere, you can always say that it is on the way. It's coming. И также если результат 6, если человек чего-то ожидает, ждет, чтобы что-то ему пришло, или ожидает чего-либо, то вы можете сказать, что оно уже в процессе того, чтобы дойти до него. Okay. And similarly, if it is 7, then you can always say that the result is negative. Если результат у нас цифра 7, то результат у нас негативный, очень негативный и отрицательный. Okay. So let's say if it is 8, then 8 we say that the result is positive. Если у нас цифра 8 выпала, то результат очень хороший, позитивный. Okay. So similarly, like 7, 9 is also a negative number. Цифра 9, она тоже у нас негативная, такая же, как и семерка. Okay, so that's the way, whenever this has to happen very quickly. This session has to happen very quickly. I mean, you cannot wait for your client to think a lot and then give you a number. Это должно происходить очень быстро. Вопрос, да,
Тут же цифра, тут же вы даете результат. Нельзя давать человеку долго думать, он должен моментально назвать цифру от 1 до 9, первую, самую первую, которая пришла к нему в голову. Okay. The most important thing is it has to be instantaneous. И наиболее важная вещь, чтобы это было мгновенным. Yeah. Here what happens is the result is actually given by the client himself or herself because it comes from deep within, from Sorry? their subconscious. It comes from their subconscious. This И number. этот ответ на вопрос, он идет из подсознательного человека. They will only tell you Поэтому, whether they want a positive result or a negative result. поэтому оно дает, эта техника дает ответ, будет ли результат позитивным или же негативным. But the rule is it has to be quick, Но instantaneous. правило, еще раз повторю, что название цифры должно быть мгновенным, очень быстрым. Okay. Next. So this is about the second technique, which we call as the number technique. If somebody has a question, can ask. Это касаемо второй нашей техники, числовой. Если у кого-то из вас есть вопросы по этой технике, можете задать их. Okay. У меня единственный вопрос. Скажите, у нас перевод потом вот этой... Да, Ковки. да, будет. Хорошо, спасибо. Нет, Так все понятно. хорошо. The first about the translation for the presentation, I said yes, they will have it in the chat. Yeah, that will be. I will share the presentation. You can translate it and then share it, please. Sure. Thank you. So, any other question? No, there's everything is good. Then we'll have the last technique of the day. This Теперь technique мы we call it. переходим к нашей последней технике. Okay. See here, you can take the South Indian or the North Indian chart. Okay. But what I have done is I put in a South Indian style chart here. Okay. Both work the same. Здесь вы можете использовать любой вид карты, как северную, так и южную. Я поставила в данном случае южного стиля карту, но они обе работают одинаково. But the most important thing here is that you should know the Karakatvas of the houses or the bhavas. Но самое важное, чтобы делать предсказания по возрастной технике, вы должны очень хорошо знать каракатвы, характеристики домов. Okay. Only then you will be able to give a good result. И только тогда вы сможете дать достаточно хорошее, качественное предсказание этой техники. Okay. So that is important. If you don't know the Karakatvas well, then you may not be able to really interpret the results, right? Если вы плохо знаете каракатвы, характеристики домов, то вряд ли вы сможете сделать хорошее качественное предсказание по этой технике. Okay. Generally, that is where we don't teach these techniques in the beginning. They are taught taught after a long time of learning. Okay. Этой технику мы обычно учим, когда уже человек достаточно хорошо разбирается в карте, может, знает уже характеристики всех домов. Вначале эту технику не дает. Okay. But it's a very simple thing. We have 12 houses in the chart, in any chart. У нас в любой карте 12 домов всего, как вы уже знаете. Okay. You keep subtracting 12 from you just have to ask the age of your client, current age of your client. Первое, что вы должны спросить у человека, это его нынешний возраст. Сколько ему сейчас лет на данный момент. Then you start subtracting that age by 12. После этого вы начинаете из возраста вычитать 12. Okay, till you get to a single number. До тех пор, пока вы не получите единичную цифру. Okay, this single number that you get is the house number in this chart. You mean single number, but by 12, right? From 1 to 12. Yeah, from 1 to 12 you get this. So whatever number you get, whether it is 1 or 2 or 3 or 4, for that particular year,
that activity is indicated for that person. То есть вы читаете вы до тех пор, пока вы не получите, вы отнимаете цифру 12, вы должны получить число от 1 до 12. Результат, который вы получите, и будет тем домом, который будет давать характеристики на этот год человеку. Okay, that is the first step. Now let's say in this I have given an example of 25, which is pretty easy. Okay, so 25 plus 12 is 13. Again, you further subtract it, you get Здесь the я result. дал пример возраст 25 человека, так как это довольно-таки просто. Мы от 25 отнимаем 12, получаем 13. Еще раз, так как это не 12 у нас, мы отнимаем еще раз 12 и получаем единицу. Соответственно, результат у нас это 1. Okay, so based on that, let's say here the result is 1. So 1 represents you, that is you as a person, your body, your thought process. So there will be an activity which somebody will do for their own. It could be getting a better health, number 1, or could be something for yourself, if 1 is coming. So you can actually predict. Соответственно, цифра 1 говорит у нас о том, что первый дом отвечает за самих себя, за нас. Первый дом – это я, это связь со здоровьем, с физическим телом. Значит, мы можем говорить о том, что у человека год будет потрачен на себя в каком-то смысле. Он может совершенствовать свое здоровье, улучшать, совершенствоваться лично, да, и делать какие-то вещи для себя. So we all know that each house, each bhava or each house will represent like so many karakattvas. There will be like 10 or 20 or 30 karakattvas which you can write down. So some of them will definitely be active in that particular year. Okay. What I can request you all is you apply it for yourself. Okay, the current age. Then you look at that house, then start thinking about the things you have been doing. Okay, more than 2/3 of the things will be whatever is related to that particular bhava. Если вы даже на себе приведете пример, попробуйте эту технику, вы увидите, что на каждый дом мы можем написать 20-30 характеристик, да, и если вы начнете сами анализировать и проверять, вы увидите, что где-то 2/3 будет совпадать с тем, что вы делали в этом возрасте. Okay, so one more thing is, let's say if you have a benefic passing in that particular time, you can also match with, I mean, if you want to look at the intensity of the result, okay, or the strength of that particular result, right? You can also map it with the current transit. Let's say let's say if 10 is indicated, for example, for any person. And this Если вышел дом 10, например, для любого человека. In that particular time, you say, you have a Jupiter or a Venus there, for example. In transit? In transit. We have to check if the Jupiter is in the 10th house, right? Some benefic. Okay. То мы смотрим, мы проверяем, у нас в транзитах имеется ли в 10-м доме какой-то бенефик, например, Юпитер. Okay, the result will be much stronger. Okay. И если есть бенефик, то результаты, которые принесет вот этот год человеку, они будут еще сильнее усилены. Если же у нас наоборот негативная планета стоит. Has anybody tried it? If the negative planet is there, then what? Result will be slightly lower. Yeah. То результат будет меньше. Okay, there is one girl, she's asking if this year I'm 36 years old, and if I subtract 12 3 times, I get 0. So what's the house? 12? Or? That's the 12th house. 12th house. Значит, Елизавета, у вас получается 12-й дом.
То, что у вас в этом году 36 лет, и мы отнимаем 3 раза по 12, при результате 0, это означает 12-й дом, вы абсолютно правы. The other way of computing is like 36, right? 36 you said. So you go 3 times. From first time you go 12, it's done. And second time you go 24. And you go 24. The third time you go 36, it ends at 12,000. That's one more way of doing it. Okay. But how do we count this? For example, if I just became 26, for example, or if I'm already 25 during the whole year, how will this work? For what It is period of time? 25. You take From 25. birthday to birthday? Yes. Yes. Окей, окей. То есть и это у вас будет работать, вот эти результаты будут работать от дня рождения к дню рождения. Именно не по году, а вот в момент, когда вам исполнилось 25, до того, как вам исполнится 26, у вас будут работать характеристики того дома, который задействован. Okay. Вот наш гуру спрашивает, Гириш спрашивает, как у вас получилось ли проверить и насколько совпадают результаты. Пожалуйста, кто-нибудь подключитесь, расскажите. Вот, например, это я должна сейчас вопрос какой-то задать на этот год текущий? Или это просто вообще полная характеристика моего... Нет, это характеристика того, чем вот этот год этого возраста будет для вас характеризован. То есть, если у вас задействован первый дом, то вы будете делать там что-то касаемо себя, касаемо своего здоровья, заниматься здоровьем, совершенствоваться как-то, что-то, что у нас характеристики первого дома за что отвечают. Ну, то у меня, например, получилась 4, то есть это, получается, внутреннее счастье и недвижимость какая-то, правильно? И отношения с матерью, транспортные средства. She says she got 4, so this will be her internal happiness, relations with mother, right? Yeah, could be education, could be comfort. И никакой же, да? Образование, может быть, комфорт. Ага. Ну, образование совпадает. Я как раз астрологии стала учиться. It's with education, it cooperates because she started to learn astrology in this year. Which is her 4th house? Original 4th house? Sorry? You can ask her which is her 4th house in the chart. What do you mean, which is her 4th house? In her chart, which is the 4th house, 4th sign? The sign, окей. А в каком знаке у вас 4-й дом в вашей карте? Под каким знаком? Сейчас, посчитай. В Козероге, в 10-й знак, Козерог. In the Capricorn. Capricorn. See, there was Ketu all the time. He just moved. Ketu was where? In there. In Capricorn. Was in Capricorn till March. Сейчас был Кету был в Козероге до марта, он только передвинулся. Соответственно, результаты уменьшенные были, да, так как Малефик находился в этом доме в течение транзита. So Ketu has given this studies, ancient subject. И Кету дал вам изучение древних знаний, как раз-таки. Кету планета изучения древних знаний. Да, он дал вам изучение древних знаний. Ага. А вот вопрос такой тогда, как понять, что, допустим, это могло быть просто уменьшение чего-то, ограничение? Потому что сравнить-то не с чем. Как это понять, что вот... То есть, в принципе, могло бы быть чего-то больше, обучиться чему-то больше, или как тогда? Вот, Нет, это может касаться других характеристик, например, там, комфортов или отношений с матерью, других характеристик. Допустим, мало комфорта, например, да? Например, да. К примеру, меньше, чем могло бы быть, если бы там стояла планета Бенефик. Ага. Катерин, а можно еще вот просто уточнить, кратко напомнить? Малефики — это сюда Кету, Раху, Марс и Сатурн относятся, а все остальные планеты бенефики, правильно? Malefics are Ketu, Rahu, Saturn,
And Mars, right? And Sun, I think, also. Sun, not always. Not always. Not always, yeah. But usual are those four, right? Yes, Так, yes. все правда, правильно, правда. But when you look at Ketu is more of a, what you can say in terms of salvation or moksha, or deeper learning. The benefic, right, yeah. Ketu plays a major role. Кету у нас, он, несмотря на то, что он малефиком считается для нашего физического мира, но для духовного Кету очень важен, он играет большую роль именно позитивной планеты для нашего выхода из круга сансары, касаемо вот древних знаний, различных обучений, духовности. Этого всего касаемо Кету, наоборот, расширяет у нас. And even when you look at Dasha, right, of this person, maybe running something related to Ketu or Mercury. Okay, you can ask somewhere. И касаемо, например, если вы посмотрите свои даши, то периоды, да, возможно, у вас там будет или Кету, или Меркурий, который будет давать тоже это образование. Ага. То есть все у нас сопоставлено в карте. Or even Saturn also, because Saturn happens to be the fourth lord here. So even также Сатурн, потому что Сатурн является хозяином 4-го дома в данном случае. И я немножко не поняла, Сатурн является хозяином этого 4-го дома сейчас, ну, в моем случае, да? Ну, и что это? У вас в карте, раз у вас 4-й дом в Козероге, то Сатурн является его хозяином, правильно? Да, и что это дает, я не поняла. Соответственно, он тоже, если он у вас, например, в Даше в периоде, он или Меркурий, или Кету, то это именно те планеты, которые дали вам вот это вот обучение астрологии. Ага, я поняла. А Солнце, оно будет относиться к бенефикам или все-таки к малефикам? Солнце и так, и так. What about the sun? How do we understand if it's a benefic or malefic in the current chart? See, if it is something related to karmic activity, learning, or it could be health, sun is good. Authority, sun is good. Okay. But sometimes, when it is not placed in the right houses, then it will become malefic. Это уже при изучении, когда вы изучаете, в каких домах солнце хорошо, в каких плохо, вы уже будете понимать, что здесь солнце в доме, в котором оно плохо себя чувствует, значит, оно будет вредить. Если же солнце относится к дому, который отвечает за авторитет, за эго, то есть за обучение, за здоровье, то это хорошо. Ага, да, я поняла. But is anything matching there? Как у вас там с транзитами? Подошла ли одна из планет, Кету, Меркурий или Сатурн? В смысле, с транзитами или с периодами? Даша. Периоды Даша. Периоды я просто сейчас... У меня основной период Тараха идет, а под периоды там какие были, сейчас я так вот сейчас не вспомню. Sub-period also. She doesn't remember, she says her current period, the whole period of Rahu now, but the Antardashas she doesn't remember. And she there should be some match. Ну вот потом проверите, когда будете возле компьютера, сможете проверить, посмотреть, должно что-то подойти. Но Раху тоже, кстати, дает вот обучение. There will be, otherwise you cannot learn. Окей. Да, дорогие, спасибо большое, Ольга, вам за ваш ответ. Елизавета is writing that her 12th house, she's been analyzing it right now, and she says that it started from losing my relatives into two branches of a mother and father, both branches she lost relatives. She says she's been traveling. Yes. She has been in places of power. And she says, yes, exactly, everything is exactly. And she wants some, to get deeper into the yes energies and deeper knowledge also.
Yeah, I met her last week, so yeah, she was expressing. Yeah. Мгм. Так, Елизавета, ваш отзыв я тоже прочитала нашему Гиришче. Он сказал, что виделся с вами на прошлой неделе. И вы тоже говорили. Очень рад, что все сходится. Окей. Okay. So, Any other questions? есть ли у вас еще Да, какие-то вопросы? Мы закончили наши 3 техники. Any questions from the last week's classes? Здравствуйте, а можно воспользоваться моментом, что все молчат, и спросить что-то вот, ну, немножко личное, можно? Да, конечно же. Сейчас, секунду, извините, сейчас я камеру включу, чтобы меня было видно. Здравствуйте. Здравствуйте, Hello, здравствуйте. hello. Сейчас идет такой период у меня. У меня сейчас получается, я скорпион, и у меня, ну, как бы, сейчас идет такой период, что сочетание идет еще и транзита Юпитера сейчас у меня, и идет еще Раху. То есть, получается, Юпитер зашел в Юпитера, а Раху зашел в Раху. Вот. И у меня сейчас такой немножко дисбаланс энергетический. Получается, что наплыв энергии очень сильный, и не совсем получается ну, сконцентрироваться. Можете дать какой-нибудь совет, пожалуйста? She says she's ascendant in Scorpio, and her Rahu is currently on Rahu, and Jupiter is on Jupiter. She is feeling a big flow of energy, but she cannot concentrate on anything. What can she do to concentrate? She has to meditate. Sorry? Meditate. А вы медитируете? Maybe there is an exercise you can do. Okay, maybe I'll demonstrate it. Я продемонстрирую вам упражнение, которое вы можете делать. Close your right nostril. Okay. Заложите свою правую ноздрю. Вот так Your вот. focus has to be here. What has to be? Focus, the attention has to be here. Фокус у вас должен быть здесь, в районе третьего глаза. Set your vision here. Close the left nostril. Закройте свою ноздрю, вдыхайте левой ноздрой. Breathe in slowly. Медленно вдыхайте. Okay, and fully, then close. И теперь закройте другую ноздрю. Then exhale through the right. И выдыхайте через уже правую ноздрю. After you completely exhale, then again start inhaling from the right. Как вы полностью выдохнули, начинайте вдыхать уже той же ноздрёй и выдыхать другой. Then left again. Then you keep repeating it. One more way to focus is with these two hands. Put here. Таким образом вы вдыхаете и выдыхаете. Еще один метод сфокусироваться — это поставить вот так 2 пальца на область третьего глаза. With thumb, close the right nostril. И после этого, значит, своим большим пальцем закрываете левую ноздрю. Okay, and with the little finger, close the left. И мизинцем закрываете левую ноздрю, но продолжайте пальцы держать на области третьего глаза. Got it? Do it for 5 minutes. I think you can channelize your energy very thoroughly. В течение 5 минут делайте это упражнение, и ваша энергия придет в равновесие таким образом. Okay. Это получается, что у меня перепуталась энергия, получается, Ида Пингала, правильно? Так? Получается, есть 2 энергии, как бы, да, которые движутся, мужская и женская, Ида и Пингала. Это, наверное, они просто в да, вошли? She says her Ingala and Pingala energies have mixed. This is why it's happening for. Yeah, now you can separate it out. By doing this exercise, таким образом you'll be able to clear that channel.
разорвать этот канал, и вам станет более сконцентрированно, сфокусированно лучше. Maybe you can do for 10 minutes also. It still will give Можете, you. Спасибо. можете и 10 минут делать упражнения. Не за что. So thank you very much for that. You're welcome. Thank you. Thank you. Okay, so I don't see any other questions. Нет ли у вас больше вопросов по поводу уроков, самих занятий, друзья? Если у вас нету больше вопросов, то мы будем завершать наш сегодняшний лайв. Можно не вопрос, просто благодарность за конференцию, за лекцию в конференции. Конечно Быстро же. последний день. Вот, просто вот огромная благодарность за те знания и ну, все, что Гириш вот нам тогда дал, то есть за это общение. Вот, это просто ну, очень глубокие знания, очень, очень хорошо рассказано, понятно. Вот. Ой, guys, thanking you very much for all the knowledge that you shared on the conference. Pleasure. Thank you. Enjoyed it. They want to. They're very thankful to you for all of this, what you're doing. They just Okay. want to give a question, but to thank you. Да, было приятно познакомиться лично. And they were very happy to meet you in person. Even I was. И Okay. даже я, да. It was good. It was good for me to come there and meet you all. Yeah. Я был очень рад приехать и увидеть всех вас вживую. And also Elizaveta is thanking you for all the knowledge and practice. She's happy that you're learning them. Okay. All I can say is practice. Only then they can Я improve. могу сказать, пожалуйста, практикуйтесь, не забрасывайтесь, занимайтесь постоянно, и тогда вам будет все легче даваться. Okay, you have to keep applying these techniques day in, day out on many horoscopes. Применяйте эти техники на различных гороскопах, каждый день применяйте, старайтесь, практикуйте, чтобы у вас это уже как бы отлетало. Then it will come to them. Yeah. На уровне автомата, да? Okay. Спасибо вам большое. Okay, so we can finish our today's live then. Okay. Thank you all. So I look forward for the next session. Будем ждать следующего урока с вами, друзья. Yeah. So next session, if there is any request, maybe I can note it down and be ready for the next session with the topic. Если будут какие-то запросы по тому, что вы хотели бы услышать в следующих своих сессиях, пожалуйста, пишите их в ваших учебных чатах, чтобы их передавали мне, и я буду передавать их нашему Гиришу, и мы постараемся подготовить, чтобы вам все было интересно. Yeah, maybe you can later on think and message also. That should be fine. Okay. Благодарю вас, Катерина, за перевод. Не за что. Вас очень приятно тоже слушать, и очень хорошо вы переводите, все понятно. Спасибо Благодарю вас. Спасибо, мне очень приятно тоже. Okay. They thanked me for the translation as well. Yeah, you and I thank you for the translation. That's quite nice. Thank you so much. Okay. Okay, then we will end today's class. Сегодняшний урок мы завершаем. До встречи. Thank you very much. Thank you very much. And we'll see you soon. Bye-bye. Увидимся в ближайшее время. До свидания. Bye-bye. Namaskar. Bye-bye.